praises to the name of our Lord Jesus Christ, who was and who is to come. From the book of Psalms, chapter 34, from verses 1 to 6, says these words to us. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul will make its boast in the Lord. The humble will hear it and rejoice. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he answered me and delivered me from all my fears. They looked to him and were radiant, and their faces will never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Our Heavenly Father, bless us to continually bless your holy name, on remembering all the works of our Lord Jesus Christ on the cross, on remembering all his goodness which he has poured down in us through the power of his Holy Spirit, on remembering all his loving care toward us even to this day. In the mighty name of Jesus Christ, I pray to the Lord our God. Amen. Amen.
are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
Father, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We give you glory. We give you honor for this wonderful morning, Lord, O Jesus, Master, Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, worship your holy name. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Lord, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. As the psalmist says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful time you have given us to praise you and worship you, Jesus Master. To shower your blessings. We ask you to shower your blessings upon everyone, O Jesus Master. They are watching, O Jesus Master. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Continue to bless us. Continue to lead us in the way you want us to be led, O God, O Jesus Master, Father God, O Jesus. Hallelujah. Lord, help us, Lord. Help us to wait on you. Wait on you, Jesus Master. In Jesus' name we pray. Amen. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள தேவனே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நேரத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்களை தாழ்த்துகிறோம் சுவாமி. இந்த கடைசி காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த நாட்களிலே உம்முடைய வருகை குறித்தும் நாங்கள் சிந்தித்தோம். இந்த நாள் கர்த்தாவே, அடியாண்ட வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகள் ஒரு சாட்சியாக சொல்ல நான் விரும்புகிறேன். கர்த்தாவே, வேதத்தின் அடிப்படையில் சிந்திக்க நான் ஆசைப்படுவேன். கர்த்தாவே, இந்த வசனத்தின் ஆசீர்வதியும் அடியனை பலப்படுத்தும், கேட்கிற மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுக்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். எல்லா மகிமையும் உமக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமீன். Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. அன்புலே சுவாமி, என் வாழ்க்கையில் சில நன்மைகள் ஏராளம். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடுமை துதிக்கிறோம். நீர் இப்போது எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீர் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன். ஏனென்றால் 2-3 பேர் நாமத்தில் எங்கே கூடி உம்மை கூப்பிடுறார்களோ அவர் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன இயேசு சுவாமி, நீர் வாக்குத்தத்தர் உண்மையுள்ள தேவன், வாக்கு மாறாத தேவன், எங்களை அரவணைத்து பாதுகாக்கிற தேவன். ஆண்டவரே, நீர் மத்தியில் இருந்தால் பேசும்படியாக செபிக்கிறோம். நீர் வார்த்தையில் என் வாயிலே போடும், நான் பேசுகிறேன் சாமி. மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும். துதி கன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பெண் ரட்சகருமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். இப்பொழுது ஆராதனைக்காக, இந்த தியானத்துக்காக வேத பகுதியிலிருந்து ஒரு பகுதியை வாசிக்க போகிறோம். சங்கீதம் 116 12ஆம் வசனத்திலிருந்து 14ஆம் வசனம் வரை வாசித்து கேட்போம். சங்கீதம் 116 12 14 வசனங்களை வாசி. கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன். ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வேன். நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செலுத்துவேன். வாசித்து கேட்ட பகுதியில் கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும், நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்கிற எல்லா உபகாரங்கள் ஒன்றல்ல, சகல உபகாரங்கள், நன்மையாக இருந்தாலும் சகலவற்றையும் நன்மையாக செய்கிற தேவன். அதற்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும். சங்கீதக்காரன் தாவீது கேட்கிறார், நான் என்ன செலுத்த முடியும்? ஏனென்று சொன்னால், இந்த உபகாரங்கள் நம்ம தந்தவர் வானத்தையும் பூமியை அண்ட சராசரங்களை படைத்த தேவன். அவருக்கு நான் என்ன கொடுக்க முடியும்? நமக்கு எல்லாவற்றையும் அவர் தந்திருக்கிறார். ஜீவனை தந்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் சகல
தேவையை அவர் சந்திக்கிறார், சுகபலம் ஆரோக்கியம் கொடுக்கிறார், குடும்பங்களை தந்திருக்கிறார், நல்ல நண்பர்களை கொடுத்திருக்கிறார். விதமாக சகல நன்மைகள், ஒன்றல்ல பல நன்மைகள் தந்திருக்கிற தேவனுக்கு நாம் பகரமாக நாம் என்ன கொடுக்க முடியும்? அவர் இந்த கேள்வி கேட்கிறார். அப்பொழுது அடுத்த வசனம் சொல்லி, இரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்வேன். இரட்சிப்பின் பாத்திரம், அநேக பாத்திரங்கள் நாம் பார்க்கிறோம். இயேசுநாதர் பவுலடிஸ் தெரிந்து கொள்ளும் போது அவர் சொன்ன, என்னுடைய ஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் என் நாமத்தை அறிவிப்பதற்காக தெரிந்து கொண்ட பாத்திரம் அவருடைய பாத்திரம். இந்த பாத்திரம் எதற்காக என்று சொன்னால், நன்மைகள் அநேகருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். நம்முடைய ரட்சிப்பின் பாத்திரம், எனக்கு தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அதை பிள்ளைகள் மத்தியிலே நான் சொல்ல வேண்டும். அதான் என்னோட விருப்பம். இந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது நான் தொடர்ந்து என்னுடைய சாட்சி சொல்ல விரும்புகிறேன். அதற்கு முன்னதாக இங்கே பார்க்கின்றோம், நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருக்கு அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் முன்பாக செலுத்துவேன். அல்ல, அவர் சொல்ல கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகள். நாம் அநேக பொருத்தனை செய்கிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி மாதம் முதல் நாளிலே நாம் அநேக பொருத்தனை செய்கிறோம். நான் வேதத்தை வாசிப்பேன், இந்த வருடத்தின் முடிவுக்குள் வேதத்தை 2 முறை வாசிப்பேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணுகிறோம். அநேக நன்மைகள் செய்வேன் என்று சொல்லுகிறோம். அநேக காரியங்கள் நான் ஜெபிப்பேன், அநேக நேரம் ஜெபிப்பேன் என்று பொருத்தனை பண்ணுகிறோம். ஆனால் என்னோட வாழ்க்கையில் கடைசி அந்த வருடத்தின் கடைசியில் எடுத்து பார்க்கும்போது நாம் ஒன்றும் செய்தால் தோன்றவில்லை. ஆகவே நாம் பொருத்தனை பண்ணுகிறோம். ஆனால் இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், நான் செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் முன்பாக செலுத்துவேன். ஆகவே இந்த நாளிலே தேவன் செய்த நன்மைகளை அவர் பிள்ளைகள் மத்தியிலே சொல்ல வேண்டும் என்பது ஆசை. அவர் தாவீது ராஜா தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அடைந்த காரியங்களை குறித்து சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறான், தேவன் என் சத்தத்தையும் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டார்னு முதல் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். அவர் சொல்ல, மரணக்கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது என்று சொன்னார். இடுக்கங்களை அதை தாண்டும்படியாக தேவன் உதவி செய்ய, துன்பங்களை சந்திக்கும்படியாக தேவன் உதவி செய்ய பார்க்கின்றோம். இக்கட்டு நெருக்கடிகள் கடினமான பாதை பிரச்சனை மூலமாக கடந்து சென்ற நாட்களிலும் தேவன் நடத்தினார். சஞ்சலத்தையும் கலக்கத்தையும் அடைந்தேன் என்று சொல்லுகிறான். அது சகல காரியங்களிலும் தேவன் தாவீதை நடத்தினால் பார்க்கணும். தாவீது ஒரு வாலிபனாய் இருந்தபொழுது தன் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பதற்காக வனாந்தரத்தில் இருந்தபொழுது ஒரு முறை சிங்கம் ஒரு முறை கரடி வந்தபொழுது அதன் அந்த இரண்டத்தினை அதில் விரட்டி விட்டு அவருக்கு பாதுகாத்த பார்க்கணும் மந்தையை. அவ்விதமாக அநேக காரியங்களில் கோலியாத்தை வென்ற பொழுது கூட அவ்விதமாக சிறுவனாக இருந்தாலும் தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்றபடினாலே எல்லாவற்றையும் வெல்லுவதற்கும் ஜெயம் கொள்வதற்கும் தேவன் உதவி செய்தார். அவ்விதமான தாவீது ராஜாவான பிறகு அங்கே சத்துருக்கள் அவருக்கு எதிராக வந்தார்கள். இவன் சவுல் கூட அவருக்கு எதிராக வந்தார்கள். எப்படியாவது கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் அநேக துன்பங்கள் வழியாக தாவீது கடந்து வந்த பொழுதுதான் இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறான். எல்லாவற்றிலும் என்னை தேவன் காக்கிறார். என்ன விதமான துன்பங்கள் வந்தாலும் சோதனைகள் வந்தாலும் எது வந்தாலும் என் தேவன் என்னை பாதுகாக்கிறார் என்றவன் மிக ஆணித்தரமாக பேசுகிறான். அவ்விதமாய் என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்த சகல இக்கட்டுகளிலிருந்தும் இடுக்கங்களிலிருந்து தேவன் நம்மை விடுவித்தார். மரண பாசங்கள் மரண கட்டுகள் வந்தது உண்டு, ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் தேவன் விடுவித்தார் என்று உங்களால் சொல்ல முடியும், என்னால் சொல்ல முடியும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். இதற்கு தொடர்ந்து நான் என்னுடைய சாட்சியை சொல்லுகிறேன். நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவன். என் தகப்பன் சாதாரண ஆரம்ப பாடசாலையின் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தார். அவர் பெரிய குடும்பம். அந்த குடும்பத்திலே முதல் மகனாக நான் பிறந்தேன். அநேக காரியங்கள் விட்டு விடுகிறேன். என்னுடைய படிப்பு முடித்து எனக்கு வட ஆற்காடு இடத்துல எனக்கு வேலை கிடைத்தது. அங்கு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி நான் வேலை செய்து ஏறத்தாழ ஒரு 9 வருஷ காலம் வட ஆற்காடில் பல இடங்களில் வேலை செய்துவிட்டு
நான் சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னைக்கு வந்து அங்கே போர்ட் ஆஃப் ரெவன்யூவில் வேலை செய்தேன். அந்த நாட்களில் குடும்பத்தின் பிரச்சனை நிமித்தமாக பண கஷ்டம். எனக்கு சகோதரர்கள் இருக்கின்றாங்க. இவளை காப்பாற்ற வேண்டும். நான் மூத்த மகன். என் தகப்பன் வேலை அந்த பென்ஷன் ஆகிவிட்டது. ஒரு பென்ஷனும் கிடையாது. அந்த சூழ்நிலையில் எப்படியாகலும் வெளிநாட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை. அப்பொழுது என் நண்பன் மூலமாக யுஏஇயில் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் என்ற இடத்துல, துபாய் பிரதேசத்தில் சென்றோம். அங்கிருந்து ஃபுஜரா என்ற இடத்திலே போய் நான் எனக்கு வேலை கிடைத்த என்னை உதவின அன்பு சகோதரர், அன்பு பாஸ்டர் காலம் சென்ற ரூபன் அவர்களை நான் மறக்க முடியாது. அநேக நபர்களை பேரை சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால் முக்கியமாக காலம் சென்ற ரூபனுடைய பேர் சொல்லித்தான் ஆக்கணும். அவர் மூலமாகத்தான் எனக்கு வேலை கிடைத்தது. நான் அங்கே சென்று 1986 நான் அங்கே சென்றேன். அங்கே சென்று 1990 வருடத்தில் ஜூன் மாதம் என் குடும்பத்தையும் என் மனைவி 2 ஆண் பிள்ளைகளை கொண்டு அங்கே போனோம். அதுதான் காலங்கள் கடந்தது. 1989 நாங்கள் 3 நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு சபையை ஆரம்பித்தோம். அந்த சபை இன்றைக்கும் அங்கே நடந்து வருகிறது. அந்த சபையிலே நான் ஊழியம் செய்து வந்த நாட்களிலே தேவை செய்து கொடுக்கும்படியாக 1992 வருடம் ஜனவரி மாதம் முதல் வேளன் என்று சொன்னால் 2ஆம் தேதி வேளன் அன்று நான் செய்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று பாஸ்டர் சொன்னார். ஆகவே நான் செய்தி கொடுத்தேன். நான் கொடுத்த செய்தியை பாஸ்டர் அவர்கள் மொழிபெயர்த்தார்கள். மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்த வேளையில் திடீரென்று நாங்கள் ஆராதனை செய்த அறை வந்து ஏறத்தாழ ஒரு 6-7 டியூப்லைட் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே என்னுடைய ஃபேஸ், என்னுடைய முகத்தில் ஒரு ஒரு வித்தியாசம் காண்கிறார்கள். ஏறத்தாழ 9 மணி அளவில் அந்த விளக்கெல்லாம் அணைந்தது போல இருள் சூழ்ந்தது. என்னை தோண்டிட்டு எல்லாம் என்னுடைய சரீரத்தின் ஒரு லைட் மெழுகுபத்தி எப்படி எரிகிறதோ அப்படி எரிந்து மேலே செல்வதை நான் பார்த்தேன். அவ்வளவுதான். கீழே விழுந்த வேளையில் பக்கத்தில் என்னுடைய பிரசங்கத்தை மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்த அவர் கைத்தில் தாங்கி என்னை அப்படி கீழே விடாமல் பாதுகாத்தான். உடனே என்னுடைய சரீரம் பகுதி வலப்பக்கம் என்று சொன்னால் அது பெராலிசிஸ் அல்லது தீவிரவாதத்தின் மூலமாக ஸ்தம்பித்து போனது. வலக்கரம் வல சைடு கம்ப்ளீட்டாக வாய் கோணி விட்டது, விருவமாய் மாறிவிட்டது. கை காலை அசைக்க முடியவில்லை, பேச முடியவில்லை. அவ்வளோதான். அங்கே அரசு மருத்துவமனையில் என்னை கொண்டு சேர்த்தார்கள். அங்கே இருந்த டாக்டர்ஸ் என்னை பார்த்தார்கள். பார்த்துவிட்டு அவர்கள் என்னுடைய பாஸ்டர் சொன்னார்களாம், நாட்கள் பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள். என்னை அறையிலே படுக்க வைத்து விட்டு அவர்கள் சென்றார்கள். ஆனால் இரவு ஒரு 12:30 மணி அளவில் நான் ஒரு தரிசனத்தை காணுகிறேன். தரிசனம் சொன்னால் ஒரு திரைச்சீலில் போவது போல 3 காரியங்கள். ஒன்று பார்க்கலாம், சங்கீதம் 50:14 ஆசாபின் சங்கீதம் 50:14-15 வசனங்கள் என் உள்ளத்திலே கடந்து வந்தது. 50:14-15 நான் தேவனுக்கு பொருத்தனை செய்து அவருக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட வேண்டும். பிறகு ஆபத்து காலத்தை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்து என்ற வார்த்தை. அவ்விதமாக அந்த வார்த்தை அந்த திரைசீலிலே போவது போல எனக்கு தோன்றிச்சு. அதன் பார்த்தேன். ஆண்டவரே, அடுத்தபடியாக ஒரு காரியம் என்ன உடனே நான் பார்த்தேன். 12 வருஷ காலம் பாடுள்ள ஸ்திரீ வைத்தியனால் கைவிடப்பட்ட நேரத்தில் தன்னுடைய எல்லா வசதிகளும் சொத்து சுதந்திரம் எல்லாம் இழந்து மருத்துவ செலவு கொடுத்து விட்டு ஒன்றுமில்லாத நிலைமையில் இயேசுவை விசுவாசித்தார். ஆண்டவரே, உம்மண்ட வந்தால் எனக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்ற அவிசுவாசத்தோடு இயேசு பவனி போகிற வேளையிலே அவருடைய
வஸ்திரத்தின் ஓரத்தில் தொட்டார். தொட்ட மாத்திரத்தில் அவருடைய வல்லமை அந்த ஸ்திரீக்குள்ளே கடந்து சென்றது. அவள் சுகம் பெற்றாள் என்ற அந்த காரியம் எனக்குள்ளே வந்தது. மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால், மரித்துப்போன லாசர் இயேசுவின் நண்பன். 4வது நாள் நாற்றம் எடுத்த வேளையில் வந்து கல்லறை அண்டை சென்று, லாசருவே வெளியே வா என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அவன் வெளியே வந்தான் பார்க்கின்றோம். இந்த 3 சம்பவங்கள் ஒரு திரைசில்லை பார்ப்பது போல் நான் பார்த்தேன். அப்படியே பார்த்துட்டு தூங்கிவிட்டேன். கால வேளையில் 8 மணி அளவில் நான் பார்க்கும்போது என் பக்கத்தில் இருந்த நண்பரோடு பேசினேன். வாய் திறந்து பேசினேன். அடுத்து என் பார்க்கும்போது கை அசைத்தேன். 3வது காலை நான் அசைத்து பார்த்தேன். ஆச்சரியமாயிற்று. ஆண்டவரே, நேற்றைய தினத்தை இரவிலே நான் பேச முடியாது, கை விளங்காது, கால் விளங்காது, நான் ஒன்று பண்ண முடியாது. அந்த நிலைமையிலே ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு வந்த என்னை இன்றைக்கு காலை வெளியில் பார்க்கும்போது என்னால் பேச முடியுது. இன்றாவது கால் அசைக்க முடியுது, கை உயர்த்த முடியுது. விதமாய் பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆச்சரியம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து நான் எழுந்து உட்கார்ந்தேன். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் வந்தபோது, மோசஸ் கேன் யூ டாக்? நான் சொன்னேன், எஸ் ஐ கேன் டாக். அடுத்தவர் கேட்டார்கள், கை உயர்த்த முடியுமா? எஸ், நான் கை உயர்த்தினேன். கால் அசைக்க முடியுமா? எஸ், ஐ கேன் டூ தட். ஐ மூவ் மை லெக்ஸ். அதை அசைத்த உடனே என்னை பார்த்த டாக்டர்ஸ் கேட்டாங்க, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? பக்கத்து நின்ற நர்ஸ் சகோதரியோட கேட்டாங்க, இந்த சகோதரன் யார்? Who is that person? அவள் சொன்னாங்க, he is a believer, ஒரு விசுவாசி. உடன் தானே அவர்கள் 2 டாக்டர்ஸும் சேர்ந்து அவர்களையும் உடனேயாக அந்த சிடி ஸ்கேன் மற்ற எல்லா ஸ்கேன் செய்து சொன்னாங்க. எல்லாம் பார்த்தாங்க. கர்த்தரின் பிரதான கிருபையினால என் பிரெயினில் பிளட் கிளாட் ஆகலை. ஒரு ஆச்சரியம். உடனே டாக்டர்ஸ் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி படித்து எனக்கு ஒரு வாரம் அங்கே படுக்க வைத்தேன். இதே காலகட்டத்துக்குள்ளே என் மனைவி அவர்கள் ஒரு பொருத்தனை போன்று ஒரு வாரம் உபவாசித்தாங்க. என்ன சொன்னால், நான் என்னை படுக்க ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு வந்த பொழுது என் மனைவி 2 பிள்ளைகளையும் என்னுடைய பாஸ்டர் ரூபன் வீட்டிலே தங்க வைத்து இருந்தபொழுது இவர்கள் உபவாசம் ஆரம்பித்தார்கள். அவருடைய மனைவியும் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, நீங்கள் உபவாசம் பண்ணக்கூடாது என்ன சொல்ல, அவருக்கு இந்த மாதிரி நிலைமை இருக்குது, உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிட்டனா என்ன செய்ய முடியும்? ஆனால் என்னுடைய துணைவியார் ஒரு வாரம் ஒரு பொருத்தனையோடும், ஆண்டவரே, இந்த வியாழக்கிழமை என் புருஷன் உம்முடைய வசனத்தை பேசி கொண்டிருக்கும் போது விழுந்து அவ்விதமாய் கைகால் விளங்காமல் மருத்துவன் இருக்கிற மகன் அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை இந்த சபையில் வந்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும். இப்படி தான் நான் சொல்லி பொருத்தனை பண்ணி ஜெபித்தாள். அதே போல் நான் அந்த ஒரு வாரம் வியாழக்கிழமை மருத்துவனில் என்னை அட்மிட் பண்ணாங்க. அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை சபையில் வந்து சாட்சி சொன்னேன். ஹல்லேலூயா. அது சாட்சி. அந்த நாளிலிருந்து என் பிள்ளைகளும் அந்த விசுவாசத்தில் வந்து விசுவாசத்திலே அவங்க எப்பொழுதும் தரித்திருப்பாங்க. அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்களை பார்க்கும்போது தேவன் எனக்கு சில நன்மைகள், மரண தருவாயிலிருந்து விடுவித்த தேவன், அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். அந்த நாள் ஒரு பொருத்தனை பண்ண, ஆண்டவரே, நான் உயிருள்ள அளவும் என் கர்த்தரை சேவிப்பேன். இங்கே வேலை செய்தாலும் ஊழியம் செய்வேன், வேலை விட்டு சென்றாலும் நான் உமக்கு ஊழியம் செய்வேன் என்று பொருத்தனை செய்து விட்டேன். ஆகவே தான் இன்றைக்கு எனக்கு வயது சொல்லும் போது மற்றவர்கள் கேட்பாங்க, ஏன் வயது சொல்லுன்னு சொல்லி. எனக்கு வயது 74. இந்த 74 வயசிலும் தைரியமாக என் கர்த்தரை சேவிக்கிறேன். 2003ஆம் வருஷம் மே மாதம் 9ஆம் தேதி துபாயிலிருந்து புறப்பட்டு 10ஆம் தேதி திருவனந்தபுரத்தில் வந்து சேர்ந்தேன். அந்த நாள் முதல் கர்த்தருடைய சேவையில் இருக்கிறேன் என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியோடு நான் சொல்லுகிறேன். இது பல காரியங்கள் சொல்ல வேண்டும். நான் மருத்துவமனையில் இருந்தபொழுது என்னுடைய ஃபேக்டரியோட செக்யூரிட்டி என் மனைவியை பார்த்து,
அண்ணாவை நீ இந்த எப்போ கொண்டு போகிறீங்க திருவாண்ட ஊருக்கு? ஸ்ட்ரெச்சரில் கொண்டு போகணும். இவங்க எல்லாம் நினச்சாங்க பழைக்க மாட்டான்னு சொல்லி. டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க, நீங்கள் செய்கிற அக்கௌண்டன்ட் வேலை, ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள வேலை, கடினமான வேலை, அதில் தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியாது, ஏதாவது வேலை தேடுங்கள் சொன்னாங்க. ஆனால் என் தேவன் பெரியவர். அதே நான் என்ன வேலை செய்தேனோ அந்த வேலை தொடர்ந்து 13 வருட காலம் அந்த கம்பெனியில் அதே இடத்தில் வேலை செய்வதற்கு தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். கர்த்தர் ஜீவிக்கிறவர். ஹல்லேலூயா. அந்த தேவன் நான் சேவித்து வருகிறேன். ஆகவே சொல்கிறேன், என் 16வது வயதிலே இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசனத்திலே கண்டு நான் விசுவாசித்தவன். இன்றைக்கும் அந்த விசுவாசத்தை நான் விலகாமல், வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனை வந்தது உண்டு, வீழ்ச்சிகள் தாழ்ச்சி வந்தது உண்டு. ஆனால் என் விசுவாசத்தில் அசைக்க முடியாது. அது விசுவாசம் உறுதியாக இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தருடைய வேலை செய்து வருகிறேன். அன்பு சகோதரிய சகோதரி, ஆபத்து காலத்தை நோக்கி கூப்பிட்டு நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவ என்ற வார்த்தை. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகின்றான், ஆண்டவரே நீ செய்த நன்மைகளுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்? மரணத்திலிருந்து என்னை விடுவித்தீர், கண்ணிலிருந்து விடுவித்தீர், கால் இடர்ச்சியிலிருந்து விடுவித்தீர். அவ்விதமான கட்டத்திலிருந்து விடுவித்த தேவனுக்கு தாவீது ராஜா அந்த அந்த ஆசாப் ராஜா சொல்லுகின்றான், அவ்விதமாய் கர்த்தாவே உம்மை துதிப்பேன். 110 சங்கீதத்தில் சொல்ல, நான் உம்முடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகின்றான். நன்றி உள்ள இதயத்தோடு கூட. உலகத்தில் பிரச்சனை வரும், கஷ்டங்கள் துன்பங்கள், தாவீதின் வாழ்க்கையெல்லாம் பிரச்சனை தான். வீழ்ந்து விட்டான், ஆனாலும் கூட எழுந்தான், கர்த்தருக்காக நின்றான். ஆகவே தான் தேவன் அவனை பார்த்தான், என் இதயத்துக்கு ஏற்ற தாசன் என்று தாவீதை குறித்து சாட்சி சொன்னார். வீழ்ச்சியில் வரலாம், தாழ்ச்சி வரலாம், ஆனால் இயேசுவை விட்டு நீ விலகாதிரும். எந்த சூழ்நிலை கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். என் பிள்ளைகள், ஒரு முறை நான் அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது என் வேலையில் என் டெர்மினேஷன் வேலை விட்டு விலக்கினாங்க. இந்த இந்தியா தேசத்து நல்ல வேலை செய்தவன், ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெப்யூட்டி தாசர் ப்ரமோஷன் கிடைத்த வேலை தான் நான் அங்கே போனேன். கொஞ்ச நாளைக்குள்ளே என் வேலை முடிந்து இங்கே அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணி விட்டாங்க. அங்கே வேலை அந்த காலத்தில் என் வேலை போயிருந்தா நான் என்ன செய்ய முடியும்? ஆண்டவரே, என் வேலை போனால் நான் என்ன செய்ய முடியும்? என் பிள்ளைகள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க. ஒரு முறை டெர்மினேஷன் லெட்டர் வாங்கி அவங்க எழுதி கொடுத்தாங்க. நான் அதை வாங்கி கொண்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து மனைவிட்ட சொன்னேன், அநேகரை டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ண முடியும்? சப்போஸ் எனக்கு டெர்மினேஷன் வந்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும்? என் மனைவி சொன்னாங்க, பயப்பட வேண்டாம், எங்களுக்கு கொஞ்சம் நிலம் இருக்குது, சென்னையில் நல்ல பிளாட் இருக்குது, அதை வித்தாவது பிள்ளைகளை படிப்பு வைப்போம், ஏன் கவலைப்பட வேண்டாம். இருவரும் கரங்களில் பிடித்து கொண்டு ஜெபித்தோம். வித்தின் ½ an hour, 1/2 மணிக்குள்ள யார் என்னை டெர்மினேட் பண்ணாரோ அவர் திரும்பவும் மோசஸ் கம் அண்ட் ஜாயின், வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணு சொன்னாங்க. இதுவரை ஒரு முறை இல்லை, 2 முறை 3 முறை டெர்மினேஷன் வந்ததுண்டு. ஆனால் அந்த இடத்திலிருந்து யார் என்னை பறிக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். வேதத்தில் வாசியம் 1 தீமோத்தேயு 1:12 வாசிக்கிறோம், நான் விசுவாச நான் அறிந்திருக்கிறேன். அதை வாசிங்க, இந்த புருஷன் வாங்க. 2 தீமோத்தேயு 1:12 நான் வாசிங்க. அதற்கு நான் பிரசங்கியாகவும் அப்போஸ்தலனாகவும் புறஜாதியாருக்கு போதகனாகவும் நியமிக்கப்பட்டேன். அது நிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன். ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை, ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். இதே விசுவாசம் பவுலடிகள் தீமோத்தேயுக்கு எழுதும்போது, நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னார் அறிந்திருக்கிறேன், அதே போல தான் நினைக்கிறேன். ஏன் இந்த நாள்வெல்லும் கூட தைரியமாக என் இயேசுவை சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறேன் என்று சொன்னால், நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிகிறேன். ஹல்லேலூயா. நான் வேலை விட்டு அங்கே இருந்து, அது சூப்பர் அனிமேஷன் 60 வயது ஆகிட்டு, அப்போ அவங்க எல்லாம் இனி விசா ரினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன். நான் மனைவி அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துவிட்டோம். பிள்ளைகள் எல்லாம் ஏற்கனவே இங்கே இந்தியாவில் வந்து என்ஜினியரிங், காருண்யாவில் என்ஜினியரிங் முடித்து அவர் வேலைக்கும் வந்துட்டாங்க. அப்போ நாங்கள் சந்தோஷமாக பிள்ளைகள், நான் எந்த நோக்கத்தோடு வந்தேனோ அந்த காரியத்தை தேவன்
நிறைவேற்றினார். நாங்கள் போவோம், திரும்பி போவோம். சென்னைக்கு போய் கர்த்தர் ஊழியம் செய்யணும்னு நினச்சேன். ஆனால் நேர திருவண்ணாமலை மந்திரம் வந்து இங்கே ஒரு சபை பாஸ்டர் சாம் நடத்துகின்ற சபையில் நான் ஒரு உதவியாளராக இருந்தேன். பிற்பாடு கர்த்தர் அவருடைய உபதேச பிரகாரம், ஆலோசனை பிரகாரம் ஒரு தமிழ் சபை 2007 வருஷத்தில் ஒரு கேசலாக ஆரம்பித்து 2008 ஒரு சபையாக ஆரம்பித்து கடந்த 12 வருட காலமாக எலோஹிம் ஃபெலோஷிப் நடத்தி வருகிறேன். சபையிலே உள்ள ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் உதவி செய்கிறார்கள். நான் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குடும்பமாக இன்றைக்கு ஊழியம் செய்து வருகிறேன். அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த உலகத்தில் எதை சாதித்தாலும் எதை சேர்த்து வைத்தாலும் அது உன்னோடு கூட வராது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த உலகம் மாயான உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் நாம் உழைத்து பிழைக்க வேண்டும். ஜீவன் நாளெல்லாம் உழைக்க வேண்டும், பிழைக்க வேண்டும், கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும், தேவனை நன்மைகளுக்காக கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். அவ்விதமாக என் வாழ்க்கையில் நான் இன்றைக்கும் தேவ சமூகத்தில் என்னை அர்ப்பணித்து நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். நான் என் மனைவி இந்த இந்தியா தேசத்தில், பிள்ளைகள் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறாங்க. நான் என் மனைவி இந்த இடத்துல அந்த ஊழியம் செய்யும்படியாக என்னோடு சேர்ந்த ஒரு குடும்பம் உண்டு. இங்கே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேமிலி உண்டு. அவர்களை கொண்டு நான் இந்த ஊழியம் செய்து வருகிறேன். கடைசி மூச்சு வரையிலும் என் தேவனோடு செய்த பொருத்தனை நிறைவேற்றுவேன் என்று நான் உங்கள் மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். அவ்விதமாக சங்கீதக்காரன் சொன்ன பிரகாரம் என்னை மரணத்திலிருந்தும் கண்ணிலிருந்தும் என் காலில் எழுதல் விடுவித்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் செய்த சகல நன்மைகளுக்காக எண்ணத்தை செலுத்துவேன். ஆண்டவரே, ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தர் நாமத்தை தொழுது கொள்வேன். அவ்விதமாய் அந்த தொழுகையின் பாதையில் நான் நடந்து கொண்டு போகிறேன். ஆகவே தொடர்ந்து எங்களுக்காக செபியுங்கள். தேவன் ஆயுசும் ஆரோக்கியம் குடித்தர வேண்டும். கர்த்தருடைய பாதையில் நான் நடக்க வேண்டும். கர்த்தர் வருகும்போது ஆமென் ஆண்டவரே வாரும் என்று சொல்லத்தக்கதாக தகுதி உள்ளவராக அநேகரை மாற்ற வேண்டும். நானும் தகுதி உள்ளவராக மாற வேண்டும். அதான் என் நோக்கம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஆகவே இந்த நாளில் நான் சங்கீதக்காரன் தாவீதோடு கூட நான் சொல்ல முடியும், கர்த்தர் நன்மைகளுக்காக நான் எண்ணத்தை செலுத்த முடியும். ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன், பரிசுத்தவான்கள் மத்தியிலே அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவேன் என்று சொன்னது நானும் அதை உறுதிப்பட செய்ய விரும்புகிறேன். ஆகவே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளில் விதமாக செய்து கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு தந்த என் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். ஒரு பாடலை பாடிவிட்டு நாம் இந்த செய்தியை முடிக்க விரும்புகிறேன். உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உன் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா, உம் சித்தம் செய்வதுதான் இதயத்தின் ஏக்கமையாம். ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே. எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே. என் பாரங்கள் என் சுமைகள், என் பாரங்கள் என் சுமைகள் உம்பாதத்தில் இறக்கி வைத்தேன், உம்பாதத்தில் இறக்கி வைத்தேன். ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். இரக்கமும் உருக்கவும்
நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவரே, இரக்கமும் உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் கிருபையும் உள்ளவரே, என் ஜீவனை அழிவினின்று, என் ஜீவனை அழிவினின்று மீட்டவரே, என் மேய்ப்பரே, மீட்டவரே, என் மேய்ப்பரே. ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே, ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. எபினேசரே எல் எலியோன் என்றும் உயர்ந்தவரே, எபினேசரே எல் எலியோன் என்றும் உயர்ந்தவரே, எல் ஷதாய் சர்வ வல்லவரே, எல் ஷதாய் வல்லவரே, எல்ரோயி காண்பவரே, எல்ரோயி காண்பவரே. ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே, ஏசையா உம்மைத்தானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளே. ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். அவருக்காக வாழ வேண்டும், அவருடைய பாதை நடக்க வேண்டும், அவருக்காக ஜீவிக்க வேண்டும். உலகத்தில் காண்கிறதெல்லாம் மாயை, அதன் மேல் நம்பிக்கை வையாதே. கர்த்தரை நோக்கிப்பார். இடுக்கங்கள் மத்தியிலும், துன்பங்கள் மத்தியிலும், வேதனை மத்தியிலும், நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் உன்னை காக்கிறவர் இயேசு. அவர் இல்லாமல் வேற ஒன்றுமில்லை. உன் சுகம்பல ஆரோக்கியம் தருவது இயேசு. இன்றைக்கு COVID-19 மூலமாக அகில உலகமும் தத்தளித்து கொண்டிருக்க வேளை, ஆனால் ஒரே மார்க்கம், கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் விடுதலை தருவார். மனம் திரும்ப வேண்டும், பாவங்கள் அறிக்கை விட வேண்டும், அது விட்டு விலக வேண்டும், பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும். கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடு. கபட வாழ்க்கை நீ செய், வஞ்சனை வாழ்க்கை வேண்டாம். கர்த்தரை நோக்கி ஜெபி. ஏலியாவை போஷித்த தேவன் முன்னே போஷிப்பார். ஹல்லேலூயா. கேது தோட்டிலே, ஆற்றின் கரையிலே காக்கைகளை கொண்டு போஷித்த தேவன் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நாம் விசுவாசிக்க இன்னார் என்று அறிந்திருக்க என்று அப்போஸ்தலன் சொல்லும் பொழுது நாம் சொல்ல வேண்டும். அப்போஸ்தலன் சொல்ல வேண்டும். அவர் சொன்னார், என்னை பின்பற்றி வா, என்னை பின்பற்றி வா என்று சொல்கிறார். அவ்விதமாக வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், தொல்லைகள் எல்லாம் சகித்து கர்த்தருக்காய் வாழ்ந்தவர் சவுலன் என்ற பவுல் அவர்கள். ஹல்லேலூயா. ஆகவே இந்த கடைசி காலத்தில் வாழ்கின்ற நானும் நீங்களும் கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம், பொல்லாத வழியை விட்டு விலகுவோம், நேசிப்போம், ஒரு நேசித்து நடப்போம், ஒரு அன்பாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தரை நோக்கி பார், கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரியும். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். இப்பொழுது நம்முடைய கர்த்தர் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியின் அன்பின் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்று சதா காலம் இருப்பதாக. ஆமீன். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம்.